they are based on the same theme. नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नाश। तो सुनन दे नाल अंदरों दुख मुकदे ने। सुनना किनू है? अंदर बैठे रब नूं सुनना है। तो सुनना हुंदा है उसनूं फॉलो करना, उन्होंने हीड करना, उसनूं मनना। अगे मनन दियां पौड़ियां भी आउणगियां। मन्ने बिना सुनन दा कोई फायदा नहीं हुंदा। जे असीं मन्नीए ना तो फिर सुनिया जिहड़ा अनसुनिया हुंदा। इट हैज़ फॉलन ऑन आवर डेफ ईयर्स। असीं कह दिंदे कि बोले हैं, फिर असीं सुणदे नहीं। तो सुनना ते मनना जिहड़ियां दोवें सैट ऑफ पॉडीज विच यू कम अक्रॉस वाइल रीडिंग जपजी साहिब, वो दोनों इकट्ठियां ही ने। भावें उत्थे मनन की गल कही, सुनन की गल कही है, पर बिना मन्ने तो सुनन का कोई फायदा नहीं। क्योंकि सुनते बहुत लोग ने, सुनता बहुत कुछ है बंदा। सुनिया पृथ्वी चंद ने भी होना आ, सुनिया लक्ष्मी दास श्री चंद ने भी होना, बट दे डिडंट फॉलो। पुत्री कौल ना पालियो कर पीरों कन मुरट्टी है। कन मोड़ ले, गुरु वाले पासों कन नहीं मोड़ ले। कन मोड़न का मतलब की होंदा? मुहावरा होंदा ध्यान ना देना गल वाल। तो सुनना इज नॉट हियरिंग, सुनना लिसनिंग, वेयर वी हीड टू इट, इंटरनलाइज करके उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं। मेरे नाल बोलियो पहला, नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नाश। सो भगतां जिहड़े भगती करदे, दोज हू हैव सबमिटेड देमसेल्व्स टू द इनर डिवाइन, वो भगत हुंदे ने। भगत इज नॉट एन आउटर अपीयरेंस, कोई बाहरों अपीयरेंस भगत नहीं हुंदी। इट्स नॉट लाइक कि रविदास जी ने कोई लिबास बदल लिया, कोई चेंज ऑफ क्लोथ्स कर ले, कोई चेंज ऑफ प्लेस हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भगत नहीं बने हो। बाणी विच आउंदा है, गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना, आद दाम को छीपरो होयो लाखीना। नामदेव जिन्हों कोई लाइक पैनी वर्ड भी नहीं समझदा सी, पैनी वर्ड, आड दाम को अड्डी दमड़ी का जानिया जाने वाला, जिन्हों इत्थे लैंग्वेज तुसीं यूज करदे हो पैनी वर्ड है ना। एक दमड़ी का भी, एक पैसे का भी, एक धेले का, जिन्हों नहीं सी जाने, इन्नी की इज्जत सी जिहदी, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट कह लो, बिकॉज ऑफ हिज लाइक जिस सोसाइटी च रहिंदा सी उस करके। पर उन्हें कोई कपड़े नहीं बदले कि वह भगत बन गया। ऐसा नहीं कि नामदेव जी चेंज हिज ड्रेसेस, चेंज हिज लैंग्वेज, चेंज हिज लाइक प्लेस समथिंग, और चेंज हिज रूटीन कि मैं जी इस वे करदा हुण इह करन लग जांगा, इहदे नाल नहीं होया कुछ। इट्स नॉट अबाउट गोइंग टू अ सर्टेन प्लेस, सर्टेन टेंपल कि भगत नामदेव जी उस मंदिर च जान लग गए, डेली इन द मॉर्निंग 2 AM और 3 AM 2 बजे 3 बजे उठ के जाते सी, इस करके भगत हो गए। ऐसा भी नहीं है। उन्होंने तो इनफैक्ट उन्होंने तो मंदिर च वड़न भी नहीं दिता गया। भगत रविदास जी असीं कहने हैं, हाउ डिड ही बिकेम भगत? नॉट बाय गोइंग टू जस्ट अ टेंपल और अ रिलीजियस प्लेस या गंगा च नहा के भगत बन गए ना। ये साडे अंदर फिट हो चुकिया है कि मैं 2 बजे उठांगा, 3 बजे उठांगा और आई विल गो टू दैट सर्टन प्लेस, उत्थे जाके मैं तीर्थ ते नहावांगा ते मैं भगत हो जाऊंगा। ਜਾਂ मैं इन्ने फुल तोड़ के आई गो टू द गार्डन, आई प्लक दीज मैनी फ्लावर्स एंड देन आई ये जाके मैं अपने देवी देवते अगे या गुरु महाराज अगे जाके रखांगा तो मैं भगत हो जाऊंगा। साडे अंदर वही चल रहा है। सानूं लगा कि खरे यही भगती है, इसे नूं असीं सिੱਖੀ समझ लिया। कमिंग टू द गुरुद्वारा एंड मत्था टेकिया ते रमाले चढ़ाए, सोने गए, मेरे वालों रमाले चढ़ाए गए हैं। तो कई बारी तो उदों हासा आउंदा है कि रमाले चढ़ा के असीं शब्द कहने भाई साहब नूं कि आ शब्द गाओ, प्रेम पटोला तैं सै दिता टक्कण को पत मेरी, कि यह रमाला मैं तेरी पत टक्कण लई दिता है। वो गा भी दिंदे ने, सानूं पता ही नहीं कि किहड़ी पत टक्कनी है ते किन्ने टक्कनी है। वो प्रेम वाली बाणी गुरु दी, वो ज्ञान वैन इट एंटर्स मी, ये मैनूं ऑनर दिंदा आ। ये मेरे अंदरों इहो जिहे जिन्ने कुकर्म ने ना, जिहड़ा हुणे आपां सुणिया दुख पाप का नाश। गुरु की बाणी में जो असीं इंटरनलाइज करते, जो असीं अंदर बैठे रब की गल नूं सुनन लग जाते हैं, अंदरों पाप मुकन लग जाते। जो अंदरले पाप मुकते ने फिर पत आउंदी है। यह है प्रेम पटोला तैं सह दिता टक्कण को पत मेरी। मेरा दिता होया रमाला गुरु नूं टक्कण वास्ते नहीं है कि उन्हें ओदी पत मैं रख लई है। तैं सह, हे वाहिगुरु जी तुसीं मैनूं ओ प्रेम पटोला दिता है, ਉਹ ਪੱਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ जिन्हें मैनू ढक लिया है।
ਉਹ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਸੁਣਿਐ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸੁਣਿਐ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ। तो ये रेफरेंसेस ने। सुनिया ईश्वर बर्मा इंद। ये वर्ड इस करके नहीं यूज किए कि सुनन नाल तुसी विष्णु बन जाओगे, सुनन नाल तुसी ब्रह्मा बन जाओगे या इंद्र बन जाओगे। So these words when they were used in Vedic literature, Hindu literature में जो यूज होंगे है, they have their own meaning। उन्होंने एक मीनिंग है। तो देवी देवताओं की पूजा की गल नहीं हो रही। ईश्वर विष्णु। So Vishnu in Hindu mythology is believed to be the nourisher, जेड़ा पालदा है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। The words have been used to convey the message। मैसेज convey ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੱਬੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚ ਨਰਿਸ਼ਸ ਯੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ। ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ। ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕੋ ਖਿਨ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਤੋਂ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। living in complaints, desires, always worried, anxious, ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੇਂ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਵਰੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। On the land of your mind you have to sow the seeds of divine virtues। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਆ? ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ we are who stopping the guru to come inside us। ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਸੰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੰਦਰ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਰਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਗ ਹੈਗਾ ਬਸੰਤ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਾਹਾ ਮੁਬਾਰਕੀ ਚੜਿਆ ਸਦਾ ਬਸੰਤ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਣਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ? ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲ ਰਹੇ ਹਾਂ,
बाहरों तो बर्गर खा ले, पिज्जे खा ले, बड़ा कुछ खा लेने ਅਸੀਂ, रोटी नहीं मिली तो बहुत सारिया चीज़ां ने साडे कोल, पर अंदरला भोजन किहड़ा छक रहे हैं ਅਸੀਂ? हाउ आर वी नरिशिंग विद इन? अपने अंदरले इनर लाइफ में किद्दां नरिश कर रहे हैं? बड़ा ही सोहना शब्द है, मेरे नाल बोलियो, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार, तू दाता प्रभ देवनहार। जन की भूख, साडे अंदरली भुख नूं जे कोई नरिश करदा है तो तेरा नाम आहार, आहार हुंदी है रोटी, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਈਸਰ, ਈਸਰ ਇਜ਼ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਟੂ ਨਰਿਸ਼। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਜਾਏਗੀ, ਹਨਾ? ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਡ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਉਹ ਭੋਜਨ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣੀਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਈਸਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬਰਮਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ। ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ, ਭਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਦ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਿਆ, ਕੋਠੀ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪਏ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰਲੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰਲੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ। ਇੰਦਰ, ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਵਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ। ਸੋ ਇੰਦਰ ਮੀਨਸ ਸਮਥਿੰਗ ਹੂ ਰੂਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਥ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਥ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਹੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹਰ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਜਿਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ? ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੁਣਿਆ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਇਨਰ ਡਿਵਾਈਨ। ਵੈਨ ਵੀ ਲਿਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। when we listen to, listening ਹੁੰਦੀ ਹੈ submission, ਮੰਨਣਾ। we get the power to create a newer self, ਬਰਮਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। nourish it with virtues, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we don't die। ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਹੋਲ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਡਾਈਂਗ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਆ। I'm dead within। तो नरिश करदा सानू अंदरों, एंड रूल आवर ओन सेल्फ। वी गेट द पावर टू रूल आवर ओन सेल्फ। ਅਸੀਂ ਇੰਦਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਨਾ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ, ਇੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਲੋਥਸ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕੀਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਖਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਬਣਨਾ ਏਦਾਂ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਨਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ, ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਤੋ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾय ਲਿਸਨਿੰਗ, ਥਰੂ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਈਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਆ, ਬੁਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦ ਅਕਲ, ਬੁਰੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਭੈੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ? ਸਾਲਾਹਣ। ਸਾਲਾਹਣ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਈਵਲ, ਬੁਰਾ। ਸਾਲਾਹਣ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲਾਹਣਾ। ਸਲਾਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ that I will start praising God, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। that's praising, that's flattery। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਦੋ ਦਿਨ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਝੱਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਲਾਹਣ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਸਾਲਾਹਣ ਇਜ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੰਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਤੋ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਇਹ ਮੰਦ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵੱਲ, ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੱਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਇਨਰ ਵੌਇਸ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਦ ਮਾਈਂਡ ਲੀਵਸ ਦ ਪਾਥ ਆਫ ਮੈਲਿਸ। ਮੰਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਕੇ, ਉਹ ਪਾਥ, ਉਹ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਟੂਵਰਡਸ a divine virtues, ਸਲਾਹਣਾ ਵੱਲ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਵੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾਲੇ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਤੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਦੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗ। ਜੁਗਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਾਹ, ਵੇ, ਜੁਗਤੀ। ਤਨ ਭੇਦ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਭੇਦ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ, ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ while living, how should we become one with the inner divine? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤੁਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੜੀਏ ਹੋਏ 21, 21 ਇੱਕ ਈਸ਼, ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਜੁਗਤੀ, the way of becoming one with your own self, the secret ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ to be one, ਜੁਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਰਾਹ, ਰਸਤਾ, ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਕ੍ਰੇਟ।
So listening to the inner divine, we learn the way to merge in the Lord within. रब साडे अंदर है, गुर घर ही माहे दिखाया था। गुरु ने नहीं किया कि किते बाहर बैठा है, कि साडे अंदर है। Throughout गुरबानी गुर घर ही माहे दिखाया था। अपने अंदर घर है, साडे अंदर, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੁਣਨਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਫਾਲਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਯੋਰ ਈਅਰਸ, ਸੁਣਨਾ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਐਕਟਿੰਗ ਅਪਨ ਇਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ, ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਵੇਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। तो वेद का आखिरी अर्थ होता है ज्ञान, विजडम। हुण देखो इत्थे शास्त्र सिमरत जिहड़े ने स्क्रिप्चर्स ने, दोज हू हैव रिटन दोज स्क्रिप्चर्स, उन्हां दे अंदर कोई विजडम, कोई ज्ञान होएगा तां ही लिखणगे। तो जो कुछ भी लिखण वाला है वो ज्ञान किसी दे अंदर प्रगट कित्थों हुंदा आ? अंदरों। ज्ञान बाहरों प्रगट नहीं हुंदा, बाहरों असीं पढ़ लैने आ, तेरे अंदर रब पहला ही है। All that wisdom it is within you। आद गुरै नमः, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। मन तू जोत स्वरूप है, तू रब दा रूप है, तेनू पछाण नहीं है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨਲਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ? ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ, ਵਿਜ਼ਡਮ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਬਮਿਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਇਨਰ ਡਿਵਾਈਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, we gather that true wisdom, ਉਹ ਵੇਦ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, which assists us in living truthful and pure। ਸਚਿਆਰੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਲਿਵ ਗੁੱਡ, ਲਿਵ ਰਾਈਟ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਰੀਡ ਦ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੇ, they are there to read and follow and internalize to become pure within, ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ। तो ज्ञान सानू उदों मिलदा। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सिर्फ ग्रंथां नूं पढ़न दे नाल नहीं हुंदा, जिहड़ा अंदर बैठा रब है उहनूं सुनना है, उहनूं सबमिट करोगे तां फिर तुसीं सचियार हुंदे जाओगे। अखीरलियां तुकां जिहड़ियां असीं पिछली वार भी सुनियां सी, विचार कीतियां, बोलियो मेरे नाल जी, नानक भगतां सदा विगास। तो भगत हो गया जिहड़ा सबमिटेड है टू द इनर डिवाइन, वन हू सबमिटेड टू द इनर डिवाइन। सदा मीन्स ऑलवेज, विगास हुंदी है खुशी, सदा रहन वाली खुशी। बाहर वाली कोई खुशी सदा नहीं रहती, जिन्ना मर्जी घुट के फड़ के बह जाओ। Howsoever tight you hold upon to things and circumstances outside, they are bound to change। हैप्पीनेस इटर्नल हुंदी है जिहड़ी अंदरों होवे। जदों अंदरों हरियावल आ गई, ईश्वर अंदरों नरिशमेंट आ गई, इनर ब्लॉसमिंग, जो अंदर बसंत आ गया ना, फिर बाहरला असर नहीं करता। उसे नूं कहंदे ने, जिन्हों तुसीं सुखमनी साहिब विच भी सुणदे हो, कि वो बंदा फिर जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त कहावै, इसने जो नर दुख में दुख नहीं माने। वो इसी तरह हुंदा कि बाहरले दुख सुख उन्होंने डिस्टर्ब नहीं करते, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ऐसा आनंद बन जाता है। See here, one who listens, submits to the inner divine, lives in eternal bliss within। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਗਾਸ सदा ਲਈ बन जाता है। अखीरली तुक मेरे नाल बोलियो जी, सुने दुख पाप का नाश। तो अंदरों नाश हो जाता उन्हां दा, दुखां दा। दुख किहड़े सी? द सफरिंग विच वाज बॉर्न आउट ऑफ दोज वाइसेस, पापां करके। मन दे अंदर जिहड़ी बुराई है, जिहड़ा मंद सी मन, ईविल माइंड,
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਦ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਸਫਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ we don't have any happiness or joy in our life. The thing is we do not know how to enjoy that. ਸਾਨੂੰ enjoy ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਾਖੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਚਲੋ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ, ਉਸਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ till you appreciate what you have got in your life, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਗਰ, ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। I have so many things to enjoy, to smile, to be happy with, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਆ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਮਿਲ ਜਾਏ। We focus more on that. There's nothing wrong in planning your life, nothing wrong, but enjoy what you have with you. ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ enjoy ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। ਕੀਪ ਦਿਸ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈਲ crying and desiring and making prayers ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ। by listening to the inner divine, the mind, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ gets rid of all evil, ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, and the sufferings born out of those evil thoughts, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿਕਾਰ, all those weaknesses within ourselves, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ when we surrender, when we submit to the inner divine, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਸਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਹਰ ਹਫਤੇ 11:15 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।